ओम शांति 2 मे 2024 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे ज्ञानर बुलबुल होई निज समान करिबार सेवा कर। जांच कर जे केते जनकु मु निज समान करिछि। मोर जोगर चार्ट किपरि अछि। ज्ञानर बुलबुल होई निज समान करिबार सेवा कर। जांच कर जे केते जनकु मु निज समान करिछि। मोर जोगर चार्ट किपरि अछि। प्रश्न भगवान निजर पिलामानक पाखरे केउ प्रतिज्ञा करिछंती जाहाकि कौनसी मनुष्य करि परिबो नाही। भगवान निजर पिलामानक पाखरे केउ प्रतिज्ञा करिछंती जाहाकि कौनसी मनुष्य करि परिबो नाही। उत्तर भगवान प्रतिज्ञा करुछंती पिला माने मु तुम मानकु निजर घर को निश्चित नहीं जीवी। तुमे श्रीमत अनुसारे चली जदि पवित्र होई जीवो तेबे मुक्ति एवं जीवन मुक्ति को जाई परिबो। नचेत प्रत्येकं को मुक्ति धाम को तो जीवाकु ही हेबो। केही चाहंतु बा न चाहंतु जबरदस्ती हिसाब किताब चुक्त कराई नहीं जीवी। बाबा कहउछंती जेतेबेले मु आसुछि सेतेबेले तुम समस्तंकर बानप्रस्थ अवस्था होई जाउछि। तेणु मु समस्तंको घर को नहीं जाउछि। ओम शांति। वर्तमान पिला माने पाठ पढ़ा उपरे ध्यान देवा उचित। जेउ गायन रहिछि सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण एही सबु गुण को धारण करिबाकु हेबो। जांच करिबाकु हेबो आम पाखरे एही गुण अछि कि काहेकि ना जेउ माने गुणवान हेउछंती तुम पिला मानकर ध्यान तांको आडको ही जीवो। तेबे पढ़िबा पढ़ाइबा उपरे ही सबु निर्भर करुछि। तेणु निज मन को पचारिबा उचित जे आमे केते जन को पाठ पढ़ाउछु। संपूर्ण देवता तो केही होई नाहंती। चंद्रमा संपूर्ण होई गले केते आलोक प्रदान करि थाए। सेहीपरि एठारे मध्य देखा जाए पुरुषार्थर क्रम अनुसारे चालुछंती। एकथा केवल पिला माने एवं शिक्षक ही जानिछंती। प्रत्येक संतान प्रति बाबांकर दृष्टि रहुछि। बाबा देखुछंती पिला माने कौन करुछंती। मो अर्थे कौन सबु सेवा करुछंती। सबु फूल मानकु बाबा देखुछंती। एमिति तो समस्ते फूल अटंती काहेकि ना एहा एक बगीचा ना। प्रत्येक निजर अवस्था को जानिछंती निजर खुशी को जानिछंती। अतीन्द्रिय सुखमय जीवन प्रत्येकंकर निजस्व होई थाए। प्रथमतः बाबांको बहुत बहुत मने पकाइबाकु हेबो। बाबांको मने पकाइबा द्वारा ही पुणी बाबा मध्य मने पकाई थांती। तम प्रधान रु सतो प्रधान हेबा पाई मु तुमको बहुत सहज उपाय बताउछि। जोगर यात्रा रे रुह। प्रत्येक निजर मन को पचारंतु आमर जोगर चार्ट ठीक अछि। अन्य को निज समान करुछि कारण तुमे समस्ते ज्ञानर बुलबुल अटना। केही सुआ आउ किए आउ कोन अटंती। तुमको पारा नुही सुआ हेबार अछि। निजर मन को पचारिबा बहुत सहज। मु बाबांको केते मने पकाउछि केते अतीन्द्रिय सुखरे रहुछि। आमको मनुष्यरु देवता हेबाको पड़िबो। मनुष्य तो मनुष्य ही अटंती। पुरुष हुअन्तु अथवा स्त्री उभय मनुष्य सदृश ही देखा जाई थांती। पुणी तुमे दैवी गुण धारण करी मनुष्यरु देवता हेउछ। तुम व्यतीत आउ केही देवता हेउ नाहंती। एठाकु समस्ते दैवी कुलर सदस्य हेबा पाई ही आसुछंती। सेठारे मध्य तुमे माने दैवी कुलर सदस्य हेबो। सेठारे तुम भितरे कौनसी राग द्वेषर भावना रहिबो नाही। तेणु एभली दैवी परिवारर हेबा पाई खूब पुरुषार्थ करिबाकु हेबो। पाठ मध्य कायदा अनुसारे पढ़िबाकु पड़िबो। पाठ पढ़ा केबे भी बंद करिबा उचित नुही। बेमार थिले मध्य
ବୁଦ୍ଧିରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହୁ। ଏଥିରେ ତ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କହିବାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଜାଣିଛି ଯେ ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ବାବା ଆମକୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁଠାରେ ବି ଥାଅ କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ। ବାବା ଶାନ୍ତି ଧାମ ସୁଖ ଧାମକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା କେତେ ସହଜ ଅଟେ। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଅଧିକ ଧାରଣା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏଠାରେ ସବୁ ସନ୍ତାନମାନେ ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ରହିଛନ୍ତି। ହଁ, ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟ ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ କାହାର ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ଆସୁନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ତରରେ ସର୍ବଦା ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ସ୍ମୃତି ରହୁ। କେଉଁଆଡ଼େ ବି ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ହିଁ ୟାଦ ରହୁ। ଏଥିରେ ମୁଖରେ କିଛି କହିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାଏ। ଏହା ବହୁତ ସହଜ ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଇ ତୁମକୁ ନିଜ ସମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ତୁମମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ସତୋପ୍ରଧାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଥିଲ, ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ ପୁଣି ଯିବାକୁ ହେବ। ଏକଥା ବୁଝାଇବା କେତେ ସହଜ। ଘରର କାମଧନ୍ଦା କରି ସବୁକିଛି କରି ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଫୁଲ ସମାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ନାହିଁ ତ। ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ହୀରାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ। ତୁମେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯବକାଚ ଅଟ। ତେଣୁ ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ଦେହ ଅଭିମାନ ନାହିଁ ତ। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି ନା। ତୁମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦିଓ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାର କରିବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହ, ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଏବେ କେହି ପବିତ୍ର ହୋଇନାହାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଇଥିଲେ, ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ହିଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନେ ରହିବେ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଅପବିତ୍ର ଅଟେ। ଏଠାରେ ଜଣେ ହେଲେ ବି ପବିତ୍ର ନାହାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଅପବିତ୍ର ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଯୋଗ କରି କରି ତୁମର ଆତ୍ମା ଏକଦମ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଶାନ୍ତି ଧାମରୁ ଏକଦମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସି ଗର୍ଭମହଲରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ପୁଣି ଏତେ ସମୟ ଅଭିନୟ କଲୁ। ଏବେ ଚକ୍ର ପୂରା ହେଲା। ପୁଣି ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜର ଘରକୁ ଯିବ। ସେଠାରୁ ପୁଣି ସୁଖଧାମକୁ ଆସିବ। ସେଠାରେ ଗର୍ଭ ମହଲ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ତଥାପି ବି ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା। ଏବେ ନର୍କ ବେଶ୍ୟାଳୟ ବିନାଶ ହୋଇ ଶିବାଳୟ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଏବେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଯାଇ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ରାଜକୁମାର କୁମାରୀ ହେବୁ। କେହି କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରଜାରେ ଆସିବୁ। ଏଥିରେ ବୁଦ୍ଧିର ଲାଇନ୍ ଏକଦମ କ୍ଲିଅର ହେବା ଦରକାର। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ହିଁ ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ। ଆଉ କିଛି ବି ମନେ ନ ପଡ଼ୁ। ଏହାକୁ ପବିତ୍ର ଭିକାରୀ କୁହାଯାଉଛି। ଯେପରି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ମନେ ନ ପଡ଼ୁ। ଏହା ପୁରୁଣା ବିକାରୀ ଶରୀର ଅଟେ ନା। ଏଠାରେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମରିବାକୁ ହେବ। ଏକଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ନିଜର ଘରକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲ। ଏବେ ବାବା ପୁଣି ତୁମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ନାଟକ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି,
ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ଅଟ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ମୁଁ ଆସି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାଣୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଇଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା। ବାନପ୍ରସ୍ଥ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିନଥିଲ। କେବଳ ଏମିତି ଯାଇ ଗୁରୁ କରୁଥିଲ। ତୁମେ ଲୌକିକ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧାକଳ୍ପ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଆସିଛ, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲେ ବି ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିଲ ନାହିଁ। ଏବେ ବାବା ସ୍ୱୟଂ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା। ମୁକ୍ତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଶେଷ ହୋଇଯିବେ। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଘର ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ତ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଏବେ ଶାନ୍ତି ଦରକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ଦରକାର? ଏଠାରେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ କେହି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଧାକଳ୍ପ ଏହି ଗୁରୁମାନେ ତୁମକୁ ବହୁତ ମେହନତ କରାଇଛନ୍ତି। ମେହନତ କରି କରି ବୁଲି ବୁଲି ତୁମେ ଆହୁରି ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ଶାନ୍ତିଧାମର ମାଲିକ ଏଠାକୁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଣ ଧାମ ଯିବା ପାଇଁ, ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଏକଥା କେବେ କାହାର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆସିବ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ସୁଖଧାମକୁ ଯିବୁ। ସମସ୍ତେ ବାନପ୍ରସ୍ଥକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ତ ସୁଖଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ଜାଣିଛ ଯେ ପ୍ରଥମେ ବାଣୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକ। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ନେଇଯିବି। ଯାହା ପାଇଁ ତୁମେ ଅଧାକଳ୍ପ ଭକ୍ତି କରିଛ, ଏବେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିଲେ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ନଚେତ୍ ଶାନ୍ତିଧାମ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେବ। କେହି ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତୁ ଅଥବା ନ ଚାହାନ୍ତୁ, ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ପସନ୍ଦ କର ନ କର, ମୁଁ ଆସିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତ ହିସାବ କିତାବ ଯୁକ୍ତ କରାଇ ନେଇଯିବି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବ। ବାକି ସମସ୍ତେ ବାଣୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ରହିବେ। କାହାକୁ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ନ ଗଲେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ବାଡ଼େଇ ପିଟି ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ନେଇଯିବି। ଡ୍ରାମାରେ ଏହିଭଳି ହିଁ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ରୋଜଗାର କରିଚାଲ, ତେବେ ପଦ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମିଳିବ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆସୁଥିବା ଆତ୍ମା କି ସୁଖ ପାଇବେ? ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଘରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବାକୁ ହେବ। ଶରୀରକୁ ଦାହ କରି ବାକି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବି। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମୋର ସାଥିରେ ଯିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ମୋ ମତରେ ଚାଲି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ପଦ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମିଳିବ। ତୁମେ ମୋତେ ଡାକିଛ ନା, ଆସି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦିଅ। ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। କେହି ବି ରହିବେ ନାହିଁ। ଏହି ବିକାରୀ ଶରୀର ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଡାକିଛ। ତେଣୁ ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଏହି ବିକାରୀ ଦୁନିଆରୁ ତୁମକୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ତୁମର ସ୍ମାରକୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିର ରହିଛି ନା, ଦିଲ ନେଲାବାଲାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଆଦିଦେବ ବସିଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବାପ୍ ଦାଦା ଉଭୟ ଅଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାବା ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଆଦିଦେବଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ। ତୁମର ଆତ୍ମା ଜାଣିଛି ଏଠାରେ ବାପ୍ ଦାଦା ବସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ପାଠ କରୁଛ, ତାହାର ସ୍ମୃତିଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ସ୍ମାରକୀ ରହିଛି। ମହାରଥୀ ଘୋଡ଼ା ସବାର ପଦାତିକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତାହା ଜଡ଼, ଏହା ଚୈତନ୍ୟ। ଉପରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ରହିଛି। ତୁମେ ମଡେଲ ଦେଖି ଆସୁଛ ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିର କିପରି।
ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଏହିଭଳି ମନ୍ଦିର ହିଁ ତିଆରି ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ତୁମେମାନେ ଯାଇ ଦେଖିବ। କେହି କେହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହି ପାହାଡ଼ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ତୁଟି ଯାଇଛି, ପୁଣି ଥରେ ହେବ କିପରି? ଏହି ଖିଆଲ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବେ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ନାହିଁ, ପୁଣି ତାହା କିପରି ଆସିବ? ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ନା। ତୁମେ ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛ। କେହି କେହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ି ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ସବୁ କିଛି ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ତିଆରି କରିବା। ସେହି ଦୁନିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବ। ସେଠାକାର ଫଳ ଫୁଲ ଆଦି ସବୁ ଦେଖିକରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଫଳରସ ପିଉଛନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ତ ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ବାକି ଏସବୁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଅଛି। ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ପକ୍କା ହେବା ଦରକାର। ବାକି ଯଦି କାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିବ, ତେବେ କହିବେ ଏହା କିପରି ହୋଇପାରିବ? ଯେଉଁ ହୀରାନୀଳା ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ, ତାହା ପୁଣି କିପରି ହେବ? ପୂଜ୍ୟ କିପରି ହେବେ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ପୂଜ୍ୟ ଏବଂ ପୂଜାରୀର ଖେଳ ଅଟେ। ଆମେ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେଉଛ। ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ତେଣୁ କହୁଛ ବାବା କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲୁ। ଆମର ସ୍ମାରକୀ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ଏହା ପରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ହେବ। ତୁମର ଏହି ଚିତ୍ର ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଅଟେ। କେତେ ରୁଚିର ସହିତ ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସାରା ଦୁନିଆରେ କେହି ବି କେଉଁଠି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ନା ଏଭଳି ଚିତ୍ର କେହି ତିଆରି କରି ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବେ। ଏହାର ନକଲ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଚିତ୍ର ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ପଦ୍ମାପଦମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେଉଛ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମର ପାଦ ପାଦରେ ପଦମର ରୋଜଗାର ଜମା ହେଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ପାଠପଢ଼ାର କଦମ। ଯେତେ ଯୋଗ କରିବ, ଯେତେ ପଢ଼ିବ, ସେତେ ପଦମ ଜମା ହେବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମାୟା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଆସିବ। ତୁମେ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲ, ତାହା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦୁନିଆ ଥିଲା। କଳି ଯୁଗରେ ଶ୍ୟାମଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୌହ ଦୁନିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଏହିଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଧରିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଟାଙ୍ଗରା ହୋଇଗଲାଣି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଧରିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବ। ଏଭଳି ରାଜଧାନୀର ତୁମେମାନେ ମାଲିକ ହେଉଛ। ତୁମେମାନେ ଅନେକ ଥର ମାଲିକ ହୋଇଛ ନା? ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ରାଜଧାନୀର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର। ପୁରୁଷାର୍ଥ ବିନା ପ୍ରାରବ୍ଧ କିପରି ପାଇବ? ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁରଲୀ ଛପା ହେଉଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଅନ୍ଦାଜରେ ଛପା ହେବ। ପିଲାମାନେ କହିବେ ଯାହା କିଛି ପଇସା ଅଛି ସବୁ ଯଜ୍ଞରେ ଲଗାଇଦେବୁ। ପଇସା ରଖି କ'ଣ କରିବୁ? ତୁମେମାନେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଦେଖିବ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ବିନାଶର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ। ରିହର୍ସାଲ ହୋଇ ଚାଲିବ। ତାପରେ ପୁଣି ଶାନ୍ତି ହୋଇଯିବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଏହା ତ ବହୁତ ସହଜ। କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଏହି ଶରୀରକୁ ବି ଭୁଲି ପୁରା ପବିତ୍ର ଏବଂ ନିଃସ୍ୱ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଦ୍ଧିର ଲାଇନ୍ କ୍ଲିଅର ରଖିବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁ ଯେ ଏବେ ନାଟକ ଶେଷ ହେଲା। ଆମେ ନିଜର ଶାନ୍ତିଧାମ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହି ଶରୀରକୁ ବି ଭୁଲି ପୁରା ପବିତ୍ର ଏବଂ ନିଃସ୍ୱ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଦ୍ଧିର ଲାଇନ୍ କ୍ଲିଅର ରଖିବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁ ଯେ ଏବେ ନାଟକ ଶେଷ ହେଲା। ଆମେ ନିଜର ଶାନ୍ତିଧାମ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। 2 ନମ୍ବର। ପାଠପଢ଼ାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ ପଦମର ରୋଜଗାର ରହିଛି।
ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଦେବତା କୂଳର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ କେତେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଖୁସି ରହୁଛି। ପାଠପଢ଼ାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ ପଦମ୍ର ରୋଜଗାର ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଦେବତା କୂଳର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ କେତେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଖୁସି ରହୁଛି। ବରଦାନ। ବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ସଙ୍ଗ ଏବଂ ସହଯୋଗ ରୂପକ ହାତ ଦ୍ୱାରା ମଉଜର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଆତ୍ମା ଭବ। ବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ସଙ୍ଗ ଏବଂ ସହଯୋଗ ରୂପକ ହାତ ଦ୍ୱାରା ମଉଜର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଆତ୍ମା ଭବ। ଯେପରି ସହଯୋଗର ପ୍ରତୀକ ରୂପରେ ହାତରେ ହାତ ମିଶାଇବା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ବାବାଙ୍କର ସଦା ସହଯୋଗୀ ହେବା ହିଁ ହାତରେ ହାତ ମିଶାଇବା ଏବଂ ସର୍ବଦା ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସାଥିରେ ରହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ମନର ଲଗନ ସର୍ବଦା ଜଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିବ। ସର୍ବଦା ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ରହୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବଗିଚାରେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ହାତ ଧରି ଚାଲୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ମନୋରଞ୍ଜନରେ ରହିବ। ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିବା ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏହିଭଳି ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଆତ୍ମାମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ମଉଜର ଅନୁଭବ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ। ଆଶୀର୍ବାଦର ଖାତା ଜମା କରିବାର ଆଧାର ହେଲା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା। ଆଶୀର୍ବାଦର ଖାତା ଜମା କରିବାର ଆଧାର ହେଲା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା। ଓ आहे ବ୍ରହ୍ମାଚ୍ୟୁତ ଆତ୍ମା ଭାଇ ମୋର, ଟିକେ ନିଜର ବିବେକକୁ ପଚାର। आहे ବ୍ରହ୍ମାଚ୍ୟୁତ ଆତ୍ମା ଭାଇ ମୋର, ଟିକେ ନିଜର ବିବେକକୁ ପଚାର। କାଲି ଆସିବ ସେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ, ତା ପାଇଁ କେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ? କାଲି ଆସିବ ସେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ, ତା ପାଇଁ କେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ? ବ୍ରାହ୍ମଣୁ ଫରିସ୍ତା ଦେବତା ହୋଇଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣୁ ଫରିସ୍ତା ଦେବତା ହୋଇଲେ ଯିବ ସ୍ୱର୍ଗପୁର। आहे ବ୍ରହ୍ମାଚ୍ୟୁତ ଆତ୍ମା ଭାଇ ମୋର, ଟିକେ ନିଜର ବିବେକକୁ ପଚାର। आहे ବ୍ରହ୍ମାଚ୍ୟୁତ ଆତ୍ମା ଭାଇ ମୋର, ଟିକେ ନିଜର ବିବେକକୁ ପଚାର। ବାବା ଦେଇଛନ୍ତି ତିଳକ ମୁକୁଟ, ସିଂହାସନର ଅଧିକାର। ତୁମେ କେତେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛ ତା ପାଇଁ ନିଜକୁ ତ ନିଜେ ପଚାର। ବାବା ଦେଇଛନ୍ତି ତିଳକ ମୁକୁଟ, ସିଂହାସନର ଅଧିକାର। ତୁମେ କେତେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛ ତା ପାଇଁ ନିଜକୁ ତ ନିଜେ ପଚାର। ଦେହଭାନକୁ କେତେ ଛାଡ଼ିଛ, ଦିବ୍ୟ ଗୁଣକୁ କେତେ ଧରିଛ। ଦେହଭାନକୁ କେତେ ଛାଡ଼ିଛ, ଦିବ୍ୟ ଗୁଣକୁ କେତେ ଧରିଛ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପୁରୁଣା ଶରୀର, ହେଲ କେତେ ଦୂର। आहे ବ୍ରହ୍ମାଚ୍ୟୁତ ଆତ୍ମା ଭାଇ ମୋର, ଟିକେ ନିଜର ବିବେକକୁ ପଚାର। आहे ବ୍ରହ୍ମାଚ୍ୟୁତ ଆତ୍ମା ଭାଇ ମୋର, ଟିକେ ନିଜର ବିବେକକୁ ପଚାର। ତୁମେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟ ମାୟାଜିତ, ମାୟାକୁ କେତେ ବା ଜିତିଲ। ଫରିସ୍ତା ସମାନ ହାଲୁକା ପଣିଆ କେତେ ବା ଧାରଣ କରିଲ।
ତୁମେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟ ମାୟା ଜିତ, ମାୟାକୁ କେତେ ବା ଜିତିଲ। ଫରିସ୍ତା ସମାନ ହାଲୁକା ପଣିଆ, କେତେ ବା ଧାରଣ କରିଲ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭଳି ନ କର ଯୁଦ୍ଧ, ଶସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୁ ଭେଦ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭଳି ନ କର ଯୁଦ୍ଧ, ଶସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୁ ଭେଦ। ଦେବତା ହେବାକୁ ଅଧୀନ ନ ହୋଇ, ଦେବତା ହେବାକୁ ଅଧୀନ ନ ହୋଇ, ରଖ ଅଧିକାର। ଆହେ ବ୍ରହ୍ମାଚ୍ୟୁତ ଆତ୍ମା ଭାଇ ମୋର, ଟିକେ ନିଜର ବିବେକକୁ ପଚାର। ଆହେ ବ୍ରହ୍ମାଚ୍ୟୁତ ଆତ୍ମା ଭାଇ ମୋର, ଟିକେ ନିଜର ବିବେକକୁ ପଚାର। କାଲି ଆସିବ ସେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ, ତା ପାଇଁ କେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। କାଲି ଆସିବ ସେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ, ତା ପାଇଁ କେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ବ୍ରାହ୍ମଣୁ ଫରିସ୍ତା ଦେବତା ହୋଇଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣୁ ଫରିସ୍ତା ଦେବତା ହୋଇଲେ, ଯିବ ସ୍ୱର୍ଗପୁର। ଆହେ ବ୍ରହ୍ମାଚ୍ୟୁତ ଆତ୍ମା ଭାଇ ମୋର, ଟିକେ ନିଜର ବିବେକକୁ ପଚାର। ଆହେ ବ୍ରହ୍ମାଚ୍ୟୁତ ଆତ୍ମା ଭାଇ ମୋର, ଟିକେ ନିଜର ବିବେକକୁ ପଚାର।